तब्दीली यहाँ नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? تو ہم آپ کی بھی اینسینٹ بجا دیں گے. پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. جی السلام علیکم. آج پروگرام میں ذکر کریں گے انتہائی افسوسناک واقعہ، اور اس قسم کے واقعات پاکستان میں ہونے ہی نہیں چاہیے کہ ہمیں ان پہ پروگرام کرنا چاہیے اور دل کٹ کے رہ جائے. لاہور میں موٹر وے پہ خاتون کے ساتھ ریپ کا جو واقعہ پیش آیا، اور انتہائی دل دہلا دینے والا ہولناک واقعہ کہ وہ خاتون سفر کر رہی ہیں اپنے مقصد کے لیے، ان کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے، بچے ان کے ساتھ ہیں، لیکن ڈاکوؤں نے ان کو گاڑی میں سے گھسیٹا، انہیں اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا اور ان کے بچوں کے سامنے. یہ مجھے معلوم ہے ایک خاتون ہونے کے ناطے کہ میں کس طرح سے یہ الفاظ ادا کر رہی ہوں، میری مجبوری ہے کہ ہمیں یہ پروگرام کرنا ہے. لیکن اس واقعے کے اس ہولناک واقعے کے ہونے کے ساتھ ساتھ جو معاشرے کا رویہ ہوتا ہے خواتین کے ساتھ، خاص طور پہ وہ خواتین جو اس قسم کے ظلم کا شکار ہوئی ہوں، وہ اس سے بھی بڑھ کے ظلم ہوتا ہے. اب پاکستان کے جتنے بڑے بڑے ارباب اختیار ہیں، وزیر اعظم نے اس واقعے کا نوٹس لے لیا، وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس واقعے کا نوٹس لے لیا، لیکن ایک تو یہ کرائم ہونا نہیں چاہیے، اس طرح کا ہولناک کوئی بھی کرائم خواتین کے خلاف پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے. یہ ریاست مدینہ ہے، یہاں کا آئین جو ہے وہ اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ ہر شہری کے جان اور مال کا تحفظ ہوگا. لیکن جو آج سی سی پی او لاہور پولیس کے سربراہ نے جو آج بیان دیا اور خاتون کو ہی اس ریپ کا، اس واقعے کا ذمہ دار ٹھہرا دیا کہ وہ خاتون رات کو باہر کیوں جا رہی تھی، اتنی رات کو اکیلے کیوں جا رہی تھی، بچوں کے ساتھ کیوں جا رہی تھی، کسی کے ساتھ کیوں نہیں تھی. یہ رویہ انتہائی یہ شاکنگ ہے، یہ ہاریفائنگ ہے یہ رویہ. تو سب سے پہلے پروگرام میں آج بات کریں گے، میرے ساتھ موجود ہیں سی سی پی او لاہور عمر شیخ صاحب. السلام علیکم عمر شیخ صاحب. اور ایک تو یہ کرائم ہوا ہے، دوسرا اس کرائم کے حوالے سے معاشرے کا رویہ جو آپ کا متنازعہ بیان آیا، جس میں آپ نے خاتون کو ہی ریپ کا ذمہ دار قرار دے دیا کہ وہ آدھی رات کو کیوں نکلی، اتنی رات کو کیوں نکلی، کیا ضرورت تھی، فلاں راستہ لے لیتی، جی ٹی روڈ پہ چلی جاتی، پیٹرول گھر سے چیک کر کے نہیں آئی. یہ آپ کو لاہور پولیس کا سربراہ ہونے کے ناطے اس قسم کے بیانات آپ کو دینے چاہیے تھے کہ آپ اپنے بیان پہ معافی مانگتے ہیں جو آپ وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے ذرا مجھے یہ بتاتے ہیں، کیونکہ اس خاتون کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، ناانصافی ہوئی ہے، تو انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے؟ سب سے پہلے تو میں اسی کے متعلق وضاحت دوں گا، کیونکہ میڈیا ہاؤسز کا کام ہے کہ وہ ہماری گڈ انٹینشن کو بھی بیڈ انٹینشن کر کے پیش کرتے ہیں. اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ میرا جملہ کاٹیے گا نہیں. اچھا میری بہن، بات اس طرح ہے کہ میں نے وہ جو بات کی ہے وہ اس پرسپیکٹو میں کہ یہ ہے کہ اگر آئندہ کسی فیملی، پورا معاشرہ ہمارا سن رہا ہے نا آپ کے میڈیا کو، تو میں ان کو بتا دوں کہ اس میں مسنگ لنکس کیا ہے. میری بہن ہوتی میں اس کو 12:30 بجے رات لاہور سے گجرات نہیں جانے دیتا. اگر وہ چاہتی ہے ایک بندہ ساتھ بیل رکھتا، ورنہ اس کا موبائل، وہ جو اس کا فیول ہے یا اس کی کوالٹی آف اس کی انجن ہے یا جو پاسبلٹی میسر تھی میں لیتا. میرا یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آئندہ آپ اس سے محتاط رہیں. ہمارا سوسائٹی ہمارے اندر جا رہے، موبلٹی موومنٹ تو بہت بڑھ گئی ہے چونکہ ہماری سڑکیں بہتر ہو گئی ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو بعض ادارے ہیں وہ ابھی تک پراپرلی پریس نہیں کر سکتے چونکہ ریسورسز کم ہیں. میں ڈی آئی جی موٹر وے رہ چکا ہوں 2018 میں. شاہد خاقان عباسی صاحب جو تھے پرائم منسٹر، ان کو میں نے اور میرے آئی جی صاحب نے ہم نے بریفنگ دی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ سر یہ 2018 ہے، اگلے 2 سالوں میں بہت ساری روڈیں بڑھ رہی ہیں، کھل رہی ہیں، تو ہمیں ہیومن ریسورس کو ریکروٹ کرنے کی اور جو لاجسٹکس ہے اس کو پرچیز کرنے کی اجازت دی جائے. تو انہوں نے اس وقت جو کنگ تھے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد، ان کی طرف دیکھا تو فواد حسن فواد صاحب نے کہا کہ انو ویخ لینے ہیں، اور اس چیز کو وہ آج تک ویخ لے ہیں. یہ میرا مقصد ہے کہ میں آپ کو تمام پہلو بتاؤں، بہنوں کو، فیملیز کو یہ بتاؤں کہ ایسی حرکت نہ کریں. اور موٹر وے کے حوالے سے مجھے پتا ہے کہ ریسورسز نہیں ہیں، ان
पास तो वो कहाँ से लगाएंगे। अब आ जाए क्राइम के ऊपर। क्राइम हो गया तो मेरी बहन है, मेरी विक्टिम है, मेरी पूरी उसके साथ हमदर्दी है और मैं उस हमदर्दी के साथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम अपने बेस्ट जो मीन्स और रिसोर्सेज हैं उसके साथ हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये एक बड़ा मेन कॉम्बिनेशन है अर्बन पुलिसिंग और रूरल पुलिसिंग का। क्योंकि ये रूरल एरिया में हुई है तो हमने वहाँ पे फुट ट्रैकर्स बुलवाए, उसी वक्त 1 घंटे 2 घंटे में हमने फुट ट्रैकिंग की। हम उस फुट ट्रैकिंग की मदद से कुछ कंक्लूजन्स पे पहुंचे। साइमल्टेनियसली हमने जियो फेंसिंग टीमें मंगवा ली और जियो फेंसिंग उस एरिया की उसके बाद मुलजमान ने जब गाड़ी का शीशा तोड़ा तो उनके हाथ से खून निकला था। हमने वहाँ से उसका डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू कर दी। फिर हम वहाँ से निकले, चंद एक गाँव में जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है हमारी छोटी, उनके सीसीटीवी लगे हुए थे, वहाँ से हमने मूवमेंट उनकी ली है। तो 3-4 लाइंस पे हम काम कर रहे हैं। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर सुपरवाइज कर रहा है, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन और डीएसपी सीआईए सिविल लाइन खुद कर रहे हैं। अच्छी तरह इस सारे केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली मैं आपको बता दूं कि हमने तकरीबन 14 बंदे भी गिरफ्तार किए हैं और उनकी डीएनए का टेस्ट हम करवा रहे हैं। मुझे कभी उम्मीद है कि हम नेक्स्ट 48 आवर्स में असल मुलजम गिरफ्तार कर लेंगे और ये भी मुमकिन है कि जो बंदे हमने अभी गिरफ्तार किया उनमें कोई 1 या 2 मुलजम ऑलरेडी हम गिरफ्तार कर चुके हों, क्योंकि वी आर अवेटिंग डीएनए रिजल्ट्स। सीसीपीओ साहब, जैसा कि मैंने कहा कि एक तो क्राइम होता है और दूसरा क्राइम के खिलाफ रवैया, खवातीन के खिलाफ क्राइम और फिर उसके खिलाफ मुआशरती रवैया। आपने भी वही बात कर दी, बजाय इसके कि माफी मांगे अपने मुतनाज़िया बयान पे आपने कहा जी खवातीन ऐसी हरकत ना करें। कैसी हरकत ना करें, एक तो इसको जरा बताएं। एंड सेकेंडली, चूंकि हम सब की कोशिश है कि इस मजलूम खातून को इंसाफ मिले, तो आपने कहा कि 48 घंटों के अंदर ये मुजरिम पकड़े जाएंगे। पहले इसका जवाब दें। मेरी बहन आप छोड़ेंगे ही नहीं, ये 5 किलोमीटर के रेडियस में क्रिमिनल है। 1 बजे से 3 बजे तक रात वो बेचारी 2 घंटे खड़ी रही है, हैजर्ड लाइट्स ऑन करके, इंडिकेटर ऑन करके। यकीनी तौर पर उसको उन्होंने जो इर्द गिर्द के लोग हैं, किसी ने देखा होगा, उन्होंने कहा कि जब स्नैचिंग करते हैं। अब जब वहाँ पे आए तो दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग, मेरे जो नहीं उम्मीद कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक अकेली औरत और बच्चे बैठे होंगे। जब उन्होंने देखा तो बदनीयत हो गया, सोसाइटी ऐसी है क्या। अच्छा सर, आप बार बार कह रहे हैं और खातून को अपनी बहन भी करार दे रहे हैं। आपने कहा कि जी मेरी भी बहन होती तो उसको अकेले सफर ना करने देता। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में खवातीन को अकेले सफर नहीं करना चाहिए या उनके लिए कोई टाइम होना चाहिए कि जी इतने बजे से इतने बजे तक सफर करें, घर से बाहर निकलें, उसके बाद बाहर ना निकलें? यानी कि बार बार वही विक्टिम ब्लेमिंग की बात हो रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। खास तौर पर पुलिस फोर्स में कितनी खवातीन, आप लाहौर पुलिस के सरबराह हैं, कितनी खवातीन हैं जो कि रात की ड्यूटियां करती हैं, क्या वो भी घरों से बाहर ना निकले? कितने बाकी प्रोफेशंस हैं, डॉक्टर्स हो गई, बहुत से दीगर प्रोफेशंस हैं, क्या वो भी रात को घरों से बाहर ना निकले एक मखसूस वक्त के बाद? देखिए मेरी बहन, सीधी सी बात है, अव्वल तो अकेले सफर नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हमारे मुआशरे में आप इर्द गिर्द जो चीजें हैं वो सिर्फ मैंने उसको कंट्रोलर नहीं हूँ, हमारे बहुत सोशल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, फैमिली बहुत इश्यूज हैं। अब फर्ज करें इसका पता क्या इशू था, इसका हस्बैंड है फ्रांस, ये 2 साल फ्रांस में रह के आई है। शी वॉज यूज्ड टू, मैं 4 साल अमेरिका में रहूँ, मुझे पता है। मेरी बेटी इस्लामाबाद में आई थी, अमेरिका से कहती मैं कार पे जा रही हूँ, बिट्स उसके पास कार है। मैं क्यों बख्तावर, खुदा का खौफ का, ड्राइवर तेरे साथ जाया करेगा। यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे तू निकली तो तुझे कुछ छेड़ने वाले, टीजिंग करने वाले आ गए मोटरसाइकिलों पे, तू क्या करेगी? किस किस को बताएगी मैं डीआईजी की बेटी हूँ? मैं कह नहीं बेटा ड्राइवर साथ रख जा। सिमिलरली मैं ये कहूँगा कि हमें अपनी सोसाइटी की जो नॉर्म्स है और उसका जो सोशल मीडिया है हमें पता है, इसको नहीं पता, आपको नहीं पता। आप यकीन करें कि आपको भी पता है, हर बंदे को पता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, इसमें सिक्योरिटी, नॉन सिक्योरिटी, जेंडर, डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमन राइट्स, उसकी कहानी नहीं है। प्रैक्टिकल बात करें। प्रैक्टिकल बात ये है कि हमें दिन में हमारी बेटियां पहले जाती है, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में अपनी जॉब पे जाती है, जाना चाहिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन रात को अगर आप सफर करें तो आप बेहतर करें जीटी रोड से सफर करें। अगर आपने एक डाइवर्टेड उस पर जाना है तो किससे पूछ लें कि अगर मैं किसी हेल्प, अगर ये औरत, ये बच्ची हमारी रात 1 बजे जब इसकी गाड़ी स्टक अप हुई थी, 15 पे कॉल करते, खुदा की कसम ये इंसिडेंट नहीं हो सकता था। हम 20 मिनट में, 15 मिनट में हमारा रिएक्शन टाइम हम पहुंच जाते। शी केप्ट ऑन वेटिंग फॉर 2 आवर्स और ना इसकी फैमिली के दूसरे शख्स को इसका एहसास हुआ कि 15 को कॉल कर दो। उसने
बेचारे ने यही समझा होगा कि मोटरवे बहुत अच्छी है और मोटरवे के ऊपर पुलिस भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसको ये तो नहीं पता कि अभी इस पे मोटरवे पुलिस ही नहीं लगी क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। तो मेरा ये मकसद है कि हम प्रैक्टिकली रहें बस। सीसीपीओ लाहौर साहब, आप लाहौर पुलिस के सरबराह हैं, आप कह रहे हैं कि दिन में खवातीन ने निकलना है तो निकलें, शाम को अकेले बाहर ना निकलें किसी भी काम के लिए, कोई इमरजेंसी भी हो किसी को बाहर ना निकलें, किसी के घर में मर्द नहीं है लेकिन मर्द को ढूंढ के किसी को, मतलब आप अजीबो गरीब कुछ बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी सोसाइटल नॉर्म्स हैं हमारी सोसाइटी की कि खातून बाहर ना निकले। हमारी सोसाइटी की ये नॉर्म क्यों नहीं है कि मर्द औरत को ना ताड़े या मर्द औरत को जो है बुरी नजर से ना देखे या मर्द अपनी नजरों में, अपनी सोच में, अपने आमाल में हया पैदा करे, मर्द खवातीन का रेप ना करे? ये क्या हमारी सोशल नॉर्म्स नहीं है? और आपने कहा कि जी आपकी साहबजादी ठीक है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, गाड़ी ड्राइवर आप अफोर्ड कर सकते हैं, कितनी खवातीन हैं आप कह रहे हैं जी जो गाड़ी में जा रहा है खातून वो ड्राइवर के साथ जाए? कितनी खवातीन है पाकिस्तान में जो गाड़ियों के साथ ड्राइवर अफोर्ड कर सकती हैं? आप बिल्कुल दुनिया न्यूज चैनल वाला रूट ले रही है, उसमें मेरी पॉजिटिविटी को प्रोजेक्ट करने की बजाय मुझ में से नेगेटिविटी निकाली। एग्जैक्टली आप वही कर रही हैं। मैं ये हरगिज़ नहीं कर रहा। घर में कोई भाई होगा उसको साथ बिठा लें, भतीजा होगा बिठा लें। मेरी माँ, मैं 5 साल का था, मेरी उंगली पकड़ के जाती थी बाजार। क्यों जाती थी आपको नहीं पता कि वो 5 साल का मेल बच्चा जो ज़ाहिर है अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, वो उसके लिए साइकोलॉजिकली तकवीत का बायस बनता था। मेरी बहनें अपने 3-3 साल के बेटों को जो चलने के काबिल है उनकी उंगलियां पकड़ के बाजारों में जाती है। क्यों जाती हैं? पाकिस्तानी मुआशरे का ये आप कह लें साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है जो आप निकाल रही हैं कि जनाब ड्राइवर नहीं है, जो गाड़ी रख सकता है वो ड्राइवर ना भी रख सकता हो, एग्रीड, लेकिन वो अपने भाई भाजे भतीजे ये तो नाल जा सकते हैं ना। एक तो सीसीपीओ लाहौर साहब, मैं किसी की लाइन नहीं ले रही, मैं आपसे सवालात कर रही हूं और खासतौर पे एक खातून होने के नाते, और एक औरत का रेप हुआ है और जिस तरह से रेप हुआ है वो इंतहाई दिल दहला देने वाला वाकया। मैं एक औरत हूं, मेरा दिल इस वक्त बहुत कट के रह गया है आपसे बात करते हुए और आपकी बातें सुन के भी और मुआशरे का रवैया देख के भी। लेकिन दूसरी बात ये आपने कहा जी कि घर में अगर कोई नहीं है तो किसी भाई को पकड़ लें, भतीजे को पकड़ लें, भांजे को पकड़ लें, कजन को पकड़ लें। किसी मर्द के साथ बाहर निकलना औरत के लिए क्यों महफूज तस्वुर किया जाए? औरत खुद महफूज अपने आप को तस्वुर क्यों ना करे? क्योंकि आप लाहौर पुलिस के सरबराह हैं, आपकी जिम्मेदारी है लाहौर के इलाके में कि आप सिक्योरिटी को मेंटेन रखें, लेकिन आप कह रहे हैं कि जी किसी को साथ लिए, यहां तक कि बच्चे को भी साथ ले लें तो वो उसको लेके आप साथ बाहर निकले। ये बड़ी अजीब और गरीब सी आप बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि खवातीन का टाइम होना चाहिए बाहर निकलने का। हाँ, सीधी बात है। मैं समझता हूँ अगर ऐसी खातून जिसको मर्द भाई भांजा भतीजा नहीं है उसको हर की जरूरत है कि वो गुजरावाला से आके लाहौर शॉपिंग करे अपने 3 मासूम बच्चों के साथ अकेली, और अगर आ गई है तो अगर आ गई है तो दिन के वक्त जाए, और अगर रात होगी या फिर 6 डिफेंस में तो उसी घर में सो जाए बच्चों के साथ, सुबह उठ के निकल आए। इसने मना की। सीसीपीओ लाहौर साहब, एक तो आप लाहौर पुलिस के सरबराह हैं लेकिन आप खवातीन की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी डाल रहे हैं बच्चों पे कि जी घर में कोई बड़ा मर्द नहीं है तो बच्चे को लेके साथ निकल जाएं। अव्वल तो बच्चों पर जिम्मेदारी डालना हर लिहाज से, हर एस्पेक्ट से खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ की या किसी की भी तहफ़्फ़ुज़ की इंतहाई गलत है, किसी भी एस्पेक्ट से आप बात कर लें। दूसरी बात यह कि आपने कहा कि आपकी वालिदा साहिबा, आप 5 साल के थे तो आपको साथ लेके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाजार जाया करती थी। इस खातून के साथ भी इसके 3 बच्चे थे। अगर आपकी लॉजिक तस्वुर कर ली जाए एक लम्हे के लिए, मैंने आपसे बार बार कहा कि आप अपने मुतनाज़ा बयान पे माफ़ी मांग रहे हैं कि नहीं, आपने नहीं मांगी। आप बार बार वही इस खातून को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी घर में कोई नहीं है तो बच्चे को लेके साथ निकल जाएं, बच्चों के साथ कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। रियासत की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है सरकारी अफसरान की कि खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ दें। बट कमिंग टू योर लॉजिक, इस खातून के साथ 3 बच्चे मौजूद थे लेकिन इसका रेप हुआ। आपकी लॉजिक के मुताबिक बच्चों को जो तहफ़्फ़ुज़ देने वाली बात कर रहे हैं। मुझे माफ कर दे, मैं आपके सवालों के जवाब नहीं दे सकता। मैंने शिकस्त तस्लीम कर ली। सीसीपीओ लाहौर साहब मेरे साथ हैं? सीसीपीओ लाहौर साहब फोन बंद करके भागे हैं। सीसीपीओ लाहौर साहब कह रहे हैं कि जी खवातीन को अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए,
दिन के वक्त निकलना चाहिए, रात के वक्त बिल्कुल बाहर सफर नहीं करना चाहिए, घर में बैठ जाएं, बच्चों के साथ सो जाएं, घर वालों के साथ सो जाएं। बाहर निकलना है रात के वक्त तो घर के किसी बंदे को लेके जाएं, चाहे आपका भाई नहीं भी है, चाहे आपका शौहर नहीं भी है, चाहे आपका बाप नहीं भी है, घर में कोई आपके महरम नहीं है, कजन को पकड़ लें, भतीजे को पकड़ लें, भांजे को पकड़ लें, यहां तक कि किसी बच्चे को पकड़ लें। यानी कि वो खुद तहफ्फुज से हाथ उठा रहे थे, रियासत तहफ्फुज से हाथ उठा रही है, कह रही है कि जी अपने घर के लोगों को, यहां तक के बच्चों को साथ लेके जाएं। और ये खातून 3 बच्चों के साथ थी और बच्चों के सामने इस खातून का रेप किया गया है। मेरे में हिम्मत नहीं है मजीद आगे इसमें बोलने की, लेकिन इस पे चूंकि बात ज़रूर करनी है तो बात को आगे बढ़ाते हैं। सीसीपीओ लाहौर साहब का रवैया आपने देख लिया। मेरे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं अंसार अब्बासी साहब, इस तरह के मामलात पे बहुत वोकल हैं और अपना एक बड़ा ज़बरदस्त ओपिनियन रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा राजा रियाज साहब और मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब। अंसार अब्बासी साहब, आपने सुन लिया सीसीपीओ लाहौर को, ऐसी बातें कि कम से कम मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो जो खातून विक्टिम है वो कैसे बर्दाश्त करेगी? खातून दिन के अलावा बाहर ना निकले, बाहर निकले तो सिक्योरिटी अपने खुद साथ लेके निकले, यहाँ तक कि किसी बच्चे को भी लेके निकले सिक्योरिटी के लिए, बच्चा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा, रियासत पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेगी। देखें, बड़ा अनफॉर्चुनेट एक तो है जो इंसिडेंट जिस किस्म का है, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम इतना ये इस कदर हम गाड़ी में से ड्रैग करके और देखें मोटरवे के ऊपर ये इंसिडेंट हुआ, मोटरवे पुलिस को कहा गया और वो भी नहीं आई कि जी वही वाले कि ये हमारा एरिया है, यानी आप इनसेंसिटिवनेस देखें। और दूसरी तरफ के मैं तो बहुत दफ़ा लिख चुका हूँ, कह चुका हूँ कि हमारा ये पूरा माशरा जिस तरीके से हालात जा रहे हैं, एक जानवरों वाला माशरा बिल्कुल बनता जा रहा है। जो मोस्ट अनफॉर्चुनेट बात ये है, देखें कि हम रियासत मदीना की बात करते हैं, मुझे आप ये बताएं कि जिन साहब से आप बात कर रही थी अभी CCPO लाहौर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी देना, पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर, मोरल पुलिसिंग नहीं। उन्होंने वो सब बातें की हैं जो जिनका उससे ताल्लुक़ नहीं है, और उन्होंने उस बात के ऊपर वो कोई तवज्जो ही नहीं देना चाह रहे, जो टोटल फेलियर पुलिस का है। भाई मजबूरी की हालत में कोई शौक से 12:30 बजे नहीं निकलता, जाहिर है। अच्छा, फिर वो कह रही हैं फ्रांस से, भाई दुनिया सारी में आप देखें, पूरी दुनिया में आप जब मर्जी जहां मर्जी चले जाएं, बिल्कुल रात के आप 2 बजे निकलें, 3 बजे निकलें, भाई सिक्योरिटी देना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में फेल हो रहे हैं और आप एक ऐसी खातून के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं जिसके ऊपर ऐसा जुल्म हुआ है कि मैं कहता हूं कि कोई सोच नहीं सकता कि इस किस्म के भी, यानी इस हद तक हम गिर गए हैं। यानी नॉट ओनली ऑन पार्ट ऑफ क्रिमिनलिटी, जो क्रिमिनल्स हमारे कर रहे हैं, ऑन पार्ट ऑफ स्टेट, ही इज रिप्रेजेंटिंग स्टेट, और ये उनका ये बहुत गलत बात है आपकी। सो जब स्टेट इस किस्म की होगी तो मुझे अभी बताएं इम्बोल्डन कौन होगा? आप देखें, ख़वातीन हो या मर्द हो, हर बंदा डर जाएगा इससे कि जी ये तो हालात हैं। इम्बोल्डन कौन होगा? शेर कौन बनेगा? क्रिमिनल्स शेर बनेंगे कि अब तो हमारी मौजें हैं, रात डर गए, ख़वातीन डर गई हैं। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन देखें इनकरेज कौन हो रहा है? क्रिमिनल्स इनकरेज होंगे जो ये बात कर रहे हैं कि रात को अगर हम निकले तो क्रिमिनल्स के लिए लाइसेंस टू किल है, फ्री फॉर ऑल है, जो मर्जी करें, फॉर गॉड सेक। और ये किस किस्म की, वैसे दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैं कह रहा हूँ कि इतनी वैसे बदकिस्मती की बात है कि हमारे जैसे मुल्क में, और हम कहते हैं कि इस्लाम के नाम के ऊपर हम ये मुल्क बना और ये सारा कुछ, और फिर अब बस साहब इस पर मैं आपसे ज़रूर सवाल करूंगी क्योंकि डिबेट का अगला पोर्शन है हमारा। मुसद्दिक मलिक साहब, ये जो हौलनाक, दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ है, अच्छा एक तो सारी एपिसोड आपके सामने है, CCPO लाहौर के जवाबात आपके सामने हैं, लेकिन CCPO ने हमसे बात करते हुए ये भी कहा कि जी मैं DIG मोटरवेज था, हमारे पास वसाइल नहीं थे। हमने उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को कहा, फवाद वहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा जी वेख लेंगे, तो वो आज तक वेखे जा रहे हैं, वसाइल नहीं है हमारे पास ख़वातीन को सिक्योरिटी देने के लिए। बहुत ही नया पाकिस्तान है जी, नया पाकिस्तान नहीं, बहुत ही नया पाकिस्तान है। अजीब सी बात है कि यहाँ पे मोटरवेज और हाईवेज सिक्योर नहीं है। मैं अभी आया हूँ, पहले भी मैं आता रहा हूँ, मैं हफ्ते में 1 या 2 मरतबा लाहौर जाता हूँ। मैं अभी कराची से वापस आया हूँ, सखर से लेकर लाहौर से पहले का जो एग्ज़िट है उसके दरमियान में एक पुलिस वाला नहीं है। ये प्रोग्राम जो भी लोग देख रहे हैं जो कराची से यहाँ ट्रैवल करते हैं, उनको पता है कि जो नई मोटरवे खुली है वहाँ पे कोई पुलिस अफसर नहीं है। तो किस चीज़ के लिए रिसोर्सेज हैं जी अवेलेबल?
کس چیز کے لیے ریسورسز ہیں؟ یہاں پہ موٹر ویز محفوظ نہیں ہے, یہاں پہ عورتیں محفوظ نہیں ہیں, یہاں پہ بچے محفوظ نہیں ہیں. یہ کوئی جنگل ہے جہاں پہ سڑک پہ اگر کوئی روک کے بچوں کی موجودگی میں عورت کو باہر نکال کے اس کو زیادتی کا نشانہ بنائے تو وہ شخص جس کو حفاظت پہ مقرر کیا گیا ہے وہ یہ کہتا ہے فرانس سے آئیے, فرانس سے آئیے. اس کے ذہن میں فرانس ہے, اس وجہ سے باہر نکل گئی. تو جو یہ سن رہے ہیں لاہور کے لوگ, مغرب کے بعد کوئی عورت باہر نہ نکلے, کیونکہ جو محافظ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مغرب کے بعد آپ نکلی تو آپ خود ذمہ دار ہیں, یہ آپ خود اپنے اوپر مقرر کر رہی ہیں کہ ایسی چیزیں ہوں. یہ اس وقت بیان دیے جا رہے ہیں. انہوں نے صبح کہا, میں معافی چاہتا ہوں آپ بھی جذباتی ہیں مگر میں بھی تھوڑا سا جذباتی ہوں, صبح انہوں نے کہا کہ کتنی عجیب بات ہے, حیران ہوں. اس بات پہ حیران نہیں کہ ریپ ہو گیا, اس بات پہ حیران نہیں کہ درندگی ہوئی ہے, یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. میں آپ کو بتاؤں, حیران اس بات پہ ہے, ڈوب مرنے کا مقام ہے, حیران اس بات پہ ہے. ہم سب کے لیے میں آپ کو بتاؤں, اور سب سے زیادہ ان لوگوں کو جن کا کام تھا, یہ میں اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں, کہ جن کا کام تھا کہ سیکیورٹی دیتے. آپ مجھے بتائیں, میں معافی چاہتا ہوں, ایک سیکنڈ دے دیجیے گا. حیرانگی ان کو اس بات پہ ہے, صرف اس بات پہ ہے کہ اگر رات کو 12:30 بجے ڈیفنس سے کیوں نکلی, اور اگر نکلی تو جی ٹی روڈ سے کیوں نہیں گئی, اور وہ موٹر وے جو بن رہی ہے, چل رہی ہے, جس پہ ٹول دیتے ہیں ہم, اگر کسی کی گاڑی خراب ہو جائے, ابھی پیٹرول ختم ہوا, آپ کو کیسے پتا موٹر وے پہ کتنی دور ہے؟ کئی دفعہ میں لاہور سے اسلام آباد آیا ہوں, آپ کا کبھی پیٹرول ختم ہوا ہے؟ جی میرا بہت دفعہ پیٹرول ختم ہو جاتا ہے. جس کا پیٹرول ختم ہو اس کو ریپ ہو جانا چاہیے. مجھے ایک بریک لینے دیں, ایک معذرت کے ساتھ. آپ بات بہت اچھی کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی چھوٹی سی بریک لینی ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. مصدق ملک صاحب, انصار عباسی صاحب, راجہ ریاض صاحب سے مزید بات کریں گے. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سینٹر مصدق ملک صاحب, آپ بات مکمل کر لیں. جی دیکھیے, ان تمام چیزوں پہ وہ حیران ہے. میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ماسوا امپلیسٹلی ابھی فواد صاحب نے اور وہ شیریں مزاری صاحبہ نے, کوئی حکومت کا وزیر یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ اس کو ریموو کر دیا جائے. ابھی میں ایک پروگرام میں بیٹھا, انہوں نے یک کے بعد دیگرے وزراء کو بلایا ہے, کوئی وزیر, وہ کہتے ہیں کہ اس کو پھانسی دے دو, ضرور دے دو پھانسی جس نے یہ کیا ہے, اس کو کیا کرو جس نے یہ بیانات دیے ہیں. خاموش, سمن بکمن امیون. یہ ہے نیا پاکستان. آج تو شہزاد اکبر صاحب نے مل کے پریس کانفرنس کی ہے, کھڑے ہو کے پریس کانفرنس, وہ کہہ رہے ہیں کہ متنازع بیان نہیں تھا, غلط رنگ دے دیا گیا. حالانکہ میرے پروگرام میں ان کی باتیں سامنے ہیں. دیکھیں ایک منٹ, وہ بیٹی کس کی تھی؟ پی ایم ایل این کی تھی. بیوی کس کی تھی؟ ماں کس کی تھی؟ پیپلز پارٹی کی تھی, جماعت اسلامی کی تھی, یہ یو آئی ایف کی تھی. ریاست کی شہری تھی اور پاکستان کی شہری نہیں بھی تھی, تو یہاں پر کرائم ہوا ہے. اس کو متنازع بنانے کا جواز کیا ہے؟ یہ کوئی سیاسی معاملہ ہے. یہ جس شخص کی بچی ہے, جس کی بیوی ہے, جس کی بہن ہے گھر میں, جس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے, یہ اس کا مقدمہ ہے, تو یہ متنازع ہے. اگر یہ متنازع ہے تو یہی ہے تنازع پاکستان کا. اچھا, ایک تو نون لیگ چلی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ سی سی پی او کی ریموول کے بارے میں, تو آپ لوگ اس کو سیاسی مطالبہ تو نہیں کہہ رہے؟ اگر اس کو رات کو آج حکومت نہیں ریموو کرتی اور عدالت کرتی ہے یا نہیں کرتی, تو آپ کیا اس معاشرے کے متعلق کہیں گی؟ آپ نکلیں گی کل 6 بجے کے بعد, پروگرام کرنے آئیں گی یہاں پہ؟ اگر راستے میں آپ کی گاڑی خراب ہوگی تو آپ ہوں گی ذمہ دار. اگر آپ کے ساتھ خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ, کسی بچی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے 6 بجے کے بعد, مغرب کے بعد, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پولیس تو نہیں ہے, پولیس تو نہیں ہے, تو کون ہے ذمہ دار اس کا؟ اور ریاست بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو پکڑ لیں گے جس نے کیا ہے, لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو کس سے ہوتا ہے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. انصار عباسی صاحب, یہ بیان آ گیا, اس کے بعد اس بیان کو جس طرح ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, باوجود اس کے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا, انہوں نے ایک وضاحتی ٹویٹ کر دی معصوم سی, جس طرح وہ خود معصوم ہیں, لیکن میرے پروگرام میں آپ نے سن لیا وہ سی سی پی او اس بات سے قائم ہے, ڈٹائی کے ساتھ وہ اس بات سے قائم ہے. یہ ٹھیک کیسے ہو؟ دیکھیں, اس میں صرف یہ بات سوچیں, اللہ معاف کرے کہ کسی کے ساتھ بھی یہ نہ ہو. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور جو لوگ اس کو کسی بھی طریقے سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری نہیں لے رہے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر یہ ان کی کوئی قریبی عزیز ہوتی, مجھے بتائیں ان کا کیا ریئیکشن ہوتا, خدا نہ کرے, ان کا کیا ریئیکشن ہوتا مجھے بتائیں.
اس لیے میں کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کریں، کوئی رحم کریں اس ملک کے اوپر. میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیں، اور میں اسی لیے جو ایک بات کرتا ہوں جو آپ نے میں پہلے بھی بہت کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہم جانوروں کا ہمارا ایک معاشرہ بن چکا ہے. کرمنل جسٹس سسٹم ہمارا وہ ہے وچ از کمپلیٹلی روئنڈ ان فیور آف کرمنلز. یہ انصاف نہیں دے سکتا، انصاف دینے میں ٹوٹل ناکام ہو چکا ہے. آپ کوئٹہ میں آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے کہ گاڑی کے ساتھ اچکزئی صاحب ایک انوسنٹ بندے کو مار رہے ہیں. ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم تسلیم کر لیتا ہے کہ گاڑی میں ڈرائیو کر رہا تھا، ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کو وہ موت نظر نہیں آتی. ساہیوال میں کیمروں کے سامنے بچوں اور ان کے بچوں کے سامنے مارا گیا انوسنٹ لوگوں کو ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم. سو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اس کرمنل جسٹس سسٹم سے ہمیں انصاف نہیں مل سکتا. یہ جو کرمنل لوگ ہیں، یہ جو درندے ہیں، یہ ود ایوری پاسنگ ڈے طاقتور ہوتے جائیں گے. میرا یہ کنوکشن ہے کہ ایز پر دا اسلامک لا اینڈ ٹریڈیشنز اینڈ پریکٹسز ایسے کرمنلز کو جو فساد فی الارض جیسے سیریس جرم میں مبتلا ہوتے ہیں دے شوڈ بی ہینگ پبلکلی. اس زینب بچی قصور کی 9 بچوں کو اس نے شخص نے ریپ کر کے مرڈر کیا. مجھے بتائیں معاشرے کو تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ تو خاموشی سے اس کی پھانسی ہو گئی ہے. دیٹس اٹ. یہ کیا انصاف ہے کس قسم کا؟ یہ اس واقعے کے بعد یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ جی ہینگ دا ریپسٹ. نہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں نہیں کریں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں مجھے ڈاکٹر صاحب کی پارٹی پہ اعتراض ہے، مجھے پاکستان پیس پارٹی پہ اعتراض ہے، مجھے میجورٹی آف دا پی ٹی آئی کہ سب کہیں گے جی آج مریم نے بھی کہا مثالی سزا دیں، وی ول میک دم ایگزامپل. یہ وہ وچ ایگزامپل؟ کیا کس طرح آپ ایگزامپل کسی کو بنایا ہے؟ کہتے ہیں جس وقت عمل کا وقت آتا ہے زینب الرٹ بل میں. مجھے بتائیں جو شخص کسی چھوٹے بچے کو ریپ کرے، بچی کو، اس کو موت کی سزا نہیں ملنی چاہیے. انہوں نے کہا موت کی سزا نہیں ملے گی. انہوں نے کہا موت کی سزا اس کو نہیں دیں گے ہم. انہوں نے ریفیوز کر دیا ان تمام پولیٹیکل پارٹیز نے. یہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کریں. آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں انٹرنیشنل لا کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے؟ ہماری ایک اسٹینڈنگ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، یونائٹڈ نیشنز کے ہم ممبر ہیں، تمام چارٹرز پہ ہم سگنیٹریز ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک تو ہینگنگ ویسے ہی انٹرنیشنل کمیونٹی میں مناسب نہیں سمجھی جاتی، بہت جگہ پر بین ہے، کہیں پہ پھر پبلکلی ہینگ کرنا کہیں پہ رکاوٹ نہیں ہے، کہیں پہ رکاوٹ نہیں ہے. بہت سے ممالک جو UN کے ممبرز ہیں وہ پریکٹس کرتے ہیں یہ بات. اور دیکھیں میں یہ کہتا ہوں دیکھیں نہیں دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو تو بہت کچھ مناسب نہیں لگے گا. ہمارے یہاں تو کرمنل جسٹس سسٹم زیرو ہے. میں آپ کا نہ کرمنل جسٹس سسٹم ٹھیک ہے، وہ آپ ٹھیک کر نہیں سکتے. آپ کے یہاں کریکٹر بلڈنگ زیرو ہے، بالکل کریکٹر بلڈنگ کا اس ملک میں کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے. وہ بھی آپ نہیں کرتے. آپ کرمنل جسٹس سسٹم بھی ٹھیک نہیں کر رہے، کریکٹر بلڈنگ بھی ٹھیک نہیں کر رہے، اور آپ کہتے ہیں سزا بھی ہم نے وہ نہیں دینی جو اسلام کہتا ہے. اور ایز پر یور کانسٹیٹیوشن یو آر باؤنڈ کہ جی آپ ایز پر اسلام آپ بہت سی چیزیں کریں. نہیں اچھا آپ پبلکلی ہینگ نہیں کرتے. میں یہ کہتا ہوں کم از کم آپ ویڈیوز بنائیں جب اس طرح کے گندے لوگ جب ہینگ کیا جائے، اور پورا آپ ایک پیکج بنائیں کہ انہوں نے کیا کیا ظلم کیا، آپ ٹی وی کے ذریعے دکھائیں لوگوں کو. سمجھتے کہ وہ وحشت پر مزید کوئی وحشت دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ ہمارے بہت سے لوگوں کا فلسفہ ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ جب قرآن یہ بات کہتا ہے، سورہ نور پڑھیں تو وہ جو زنا کے جو مجرم ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مفہوم یہ ہے کہ ایمان والے لوگوں کی ایک جماعت کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو آپ کوڑے ماریں، ٹھیک ہے، اور آپ کے دل میں نرمی نہیں آنی چاہیے. جب یہ اللہ کی طرف سے بات آ گئی تو میں کسی کا فلسفہ کیوں مانوں؟ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ وحشت نہیں ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ اچھا اس کو چھوڑیں 84 یا 86 میں واٹ ایور ایک بچے کے ساتھ ظلم ہوا لاہور میں، پھر اس کو مار دیا گیا. ضیاء الحق صاحب کا ٹینیور تھا، اس کو پبلکلی ہینگ کیا. آپ ریکارڈ نکالیں کہ اس کے 10 سال بعد کتنا کرائم ہوا ہے. بچوں کا کرائم کتنا ہوا ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی اور قتل کا آپ کرائم نکال لیں. آپ انڈورس کرتے ہیں انصار عباسی صاحب کی بات کو؟ میں موٹی بات کروں گا. دنیا میں سب سے زیادہ پھانسی جو ہے وہ ایران میں ہو رہی ہے جی. دنیا میں دوسری سب سے بڑی پھانسی جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہی ہے سب سے زیادہ. دوسرے نمبر پہ دنیا میں پھانسی دینے میں پاکستان ہے. یہ آج کیا ہوا ہے؟
یہی میرا یہ جو جرم ہو رہے ہیں، اچھا یہ پھانسیاں کیا اس بات کی ضمانت ہے کہ جرائم باقی صاحب مجھے اپنی بات کرنے دیں، مجھے آپ الجھائیں نہیں، مجھے اپنی بات، میں پہلے اپنی بات مکمل کر لوں پھر آپ اپنی بات کر لیجیے گا. آپ نہیں مجھے حق دینا چاہتے بات کرنے کا، آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بات کو انڈورس کر دوں، بات ختم ہو جائے. یہ تو ہونے والا نہیں، تو مجھے بات کرنے دیں. آپ نہیں کریں نا، مجھے 2 منٹ کے بعد کرنے دیں، آپ اپنی بات بعد میں کر لیں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ جہاں پہ پھانسیاں دے رہے ہیں اس کے ساتھ یہ بیانات دے رہے ہیں جو آج سی سی پی او نے دیے ہیں کہ خواتین خود ذمہ دار ہیں. آپ معاشرے کے اندر جس چیز کی وجہ سے یہ ریپس ہو رہے ہیں، جن چیز کی وجہ سے بچوں کو ایبیوز کیا جا رہا ہے، وہ ذرا رویہ تو دیکھیں کہ آج ایک وزیر کھڑے ہو کے یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایسے شخص کو جو اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے، جو ریپ وکٹم شیمنگ کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ عورت نے کپڑے کیوں پہنے تھے، وہ سڑک پہ کیوں گئی تھی، وہ رات کو کیوں نکلی تھی، وہ اپنے ساتھ گارڈز کیوں نہیں لے کے گئی تھی، اس معاشرے کے اندر آپ کہہ رہے ہیں باقی ساری چیزیں تو کرتے رہیں گے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ پھانسیاں دے رہے ہیں، اور دیں اور دے دیں، لیکن اس سے اگر آج تک آپ نہیں معاملے کو حل کر سکے تو آگے آنے والے وقت میں کیسے کریں گے حل؟ معذرت کے ساتھ آپ جب بھی بات کرتے ہیں بریک کا وقت ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات بہت امپورٹنٹ کر رہے ہیں. میں اسی بات سے واپس کنٹینیو کروں گی. لیٹس ٹیک اے ویری شارٹ کوئک بریک. مجبوری ہے بہت، بٹ واپس آئیں گے. مصدق ملک صاحب بہت امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. انصار عباسی صاحب کا بھی بڑا زبردست اوپینین ہے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھانسی کسی جرم کا واحد علاج نہیں ہے. جی بالکل واحد علاج نہیں ہے، بیکاز جو آج مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے، کیونکہ یہ بات کہیں سے کہیں اور نکل گئی نا، جو مسئلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ تو یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ آپ ذرا معاشرے کا رویہ دیکھیں، ذرا معاشرے کے لیڈروں کا رویہ دیکھیں، ذرا معاشرے کے وہ لوگ جن کو حفاظت پہ مقرر کی گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جس نے کیا اس کے ساتھ تو کھڑیں گے. عباسی صاحب نے مثال دے دی نا. عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ضیاء الحق کے دور میں ایک پبلک ہینگنگ ہوئی تھی، اس کے 10 سال کے بعد تک کوئی جرم نہیں. معلوم ہے یہ میں عباسی صاحب کی ڈیبیٹ کو آگے بڑھا رہی ہوں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نمبر 2 ہے پوری کائنات میں، اس دنیا میں پھانسیاں دینے پہ ایران کے بعد. اور ایک اور بھی بات سن لیں، سٹیٹسٹک سن لیں. نمبر 2 ہے پھانسیاں دینے میں، اور نمبر 1 ہے پوری دنیا میں ان لوگوں کو جن کو پھانسی کی سزا ہو چکی ہے اور اس وقت جیل میں ہے. تو کلیئرلی صرف پھانسی جو ہے وہ جواب نہیں ہے. دیکھیں میں ہمیشہ دیکھیں میں نے کیا بات کی، میں نے یہ کہا کہ آپ کے اس ملک میں کرمنل جسٹس سسٹم کام نہیں کر رہا. میں نے دوسری اس سے بڑی ایک اور وجہ بتائی جو کہ میں چیختا ہوں، اور یہ کچھ نہیں کریں گے، نہ یہ کریں گے، نہ پیپلز پارٹی والے کرتے ہیں، نہ پی ٹی آئی والے. پوچھیں انہوں نے کیا کیا. اس معاشرے کی کردار سازی ہونی چاہیے. ہم جانور ہیں، میں بار بار کہتا ہوں، میں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ہم سب جانور. کیسے ہو گیا؟ دیکھیں اس میں سکولز پہلے تعلیم کے ساتھ تربیت ہوتی تھی کہ آپ تربیت کو کوئی ہمارا بتائیں کہ کریکٹر بلڈنگ ایجوکیشن ہمارے اسکولنگ کے سسٹم میں ہے، ٹوٹل ختم ہو چکی ہے ہی نہیں، زیرو. آپ ٹی وی چینلز کے ذریعے کیا کریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کرتے. یہ انہوں نے کتنا مجھے بتایا، ان پولیٹیکل پارٹیز نے، ان سب پولیٹیکل پارٹیز نے کتنا کیا. ان کی گورنمنٹ کے دوران میں خود نواز شریف صاحب سے ملا، میں نے کہا کہ جی آپ کریکٹر بلڈنگ کو شامل کریں ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ. کیا انہوں نے کیا؟ پھر کہتے ہیں اچھا، یعنی کہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ پھانسیاں واحد علاج نہیں. لیکن ایک بات بتاؤں، ایک جو میں ان کا سن کے مجھے ایسا لگا جیسے کہ ایک اسکول آف تھاٹ ایسا ہے جو کہتا ہے کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے. قرآن کہتا ہے کہ قصاص میں زندگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قصاص میں زندگی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قتل ہوتا ہے اور اس کی سزا کے طور کے اوپر جو مجرم ہوتا ہے اس سے آپ قتل کرتے ہیں، یعنی سزا دیتے ہیں تھرو پروسیس آف لا، تو معاشرے کے لیے وہ زندگی ہے. یہ مفہوم ہے اس کا. تو میں کیسے ان کی بات مان لوں؟ یا کیسے میں کیسے اس پورے کے پورے سیگمنٹ کی بات سن لوں؟ جتنا بڑا کوئی فلسفی ہو جو یہ کہے کہ نہیں جی ہم نے کیپٹل پنشمنٹ نہیں دینی. اور اسی بنیاد کے اوپر میں آپ کو بتاؤں، ان پولیٹیکل پارٹیز نے جو مجھے بتائیں جو بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچیوں کو اور بچوں کو ریپ کرتے ہیں ان کی سزائے موت نہیں. وہ اس قابل ہیں لاشیں نکال کے ریپ کر رہے ہیں. نکل گئی نا آج جو ہوا ہے عورت کے ساتھ، وہ بات تو ختم ہو گئی نا. اب تو ایک تھیوریٹیکل بات شروع ہو گئی کہ بچے بچیوں کی بات، نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے. اس وقت دیکھ رہی ہے یہ نہیں کریں گے. پہلی بات میں آپ کو بتاؤں، اب تقریریں سب کرتے ہیں نا، دیکھیں تقریریں سب کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں یہ بھی تقریریں کریں گے بیکاز اپوزیشن میں ہے، وہ بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے، تقریریں کریں گے. میں یہ کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں سنیں، ان سے پوچھئے نا کہ کریکٹر بلڈنگ کے لیے آپ کی پارٹی نے آپ نے کیا کیا ہے. ایک اور بات، کریکٹر بلڈنگ کے لیے کیا کیا؟ کیا کریکٹر بلڈنگ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ نہیں ہے ضرورت، بالکل ضرورت ہے نا. کیا کیا انہوں نے؟ اور پھر یہ دوسری والی بات، یہی والی بات کہ دیکھیں
डेटरेंस जो है ना, सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट जब होगा उसी वक्त डेटरेंस पैदा होगा, ठीक है। हमारे यहाँ तो है ही नहीं। सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट तो बहुत बाद में मैं आता ये है, है ही बहुत नहीं सी ना। खवातीन तो रिपोर्ट नहीं करती। ये खातून जो शहरी जुल्म का शिकार हुई हैं वो भी रिपोर्ट नहीं करना चाह रही थी इनिशियली। इसलिए मैं मेरी आज की सारी गुफ्तगू में जो हुआ है वो वाकया निकल गया। नहीं ये बात नहीं है। देखें मैं आगे का कह रहा हूँ कि देखें एक यानी तो इन कोई दरिंदों को, मैं शख्स ये इस कहता हूँ, मुआशरे देखें, में इन जो दरिंदों आज को- हुआ है, जो सीसीपीओ ने बयान दिया है, उस पर अच्छा, बात चलें। करने को तैयार नहीं है। बात थ्योरेटिकल करने के लिए सब तैयार है। अच्छा, कोई अच्छा, एक बात सुनो। आज जो अच्छा, सिग्नल गरीदा- गया है गरीदा- कैरेक्टर कुछ- बिल्डिंग का, गरीदा- ये जो अभी उसने अच्छा, गरीदा, कैरेक्टर एक बात बिल्डिंग सुने। का सिग्नल दिया अच्छा, वो क्या है? अच्छा, गरीदा, एक- भाई साहब। चलें इनको तो चलें सीसीपीओ को निकाल भी दें। मुझे आप बताएं कि जिन दो अफराद ने इस खातून के साथ ये दरिंदगी की है, मैं कहता हूँ कि दे शुड बी पब्लिकली हैंग्ड। इनसे पूछेंगे जी मैं कहता हूँ कि फांसी दें, नहीं, मुल्क के publicly कानून के hanged. मुताबिक। They मुझे- should be publicly जो hanged भी as per the ये कोई principles of Islam. मैं जो कह रहा हूँ वो As सुने। per the principles यार of मेरी Islam. बात सुने, हम तब्दील कर देंगे अपने मुल्क के कवानीन। कोई जंगल तो नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर जो कानून है उसके मुताबिक जो सजा बनती है वो दें, और अगर अब्बासी साहब समझते हैं कि हमें उसको तब्दील करना Publicly. चाहिए, आइए सेनेट के अंदर और उसके अंदर हाउस के अंदर आइए तब्दीली की और जरूरत से नहीं उसको है। लेकर आए। जब ज़ैनब रेप और कत्ल केस हुआ था तब शहबाज शरीफ साहब ने कहा था जी पब्लिकली हैंग कहा करें, था, फिर मैं डर इसके गए। हक में हूं। भाई, लेकिन फिर देखें, फिर वो जो एक जो है ना, एक बड़ा हमारे आप कह रहे यहाँ हैं फिर डर गए। भाई इस तरह काम नहीं होगा। किससे डर गए? भाई उस Pressure point of view किससे से डर गए, उस नहीं, प्रेशर से डर सुने गए। मेरी बात, लिंच क्यों ना करें? नहीं आप देखें, मैं कह रहा हूं मेरी बात भी तो सुने। जो अदालत सजा दे उसके जरिए आप फांसी भी तो दें, मैं क्या कह रहा हूं? आप फांसी भी दें, आप संसार भी करें। आप लोगों को फ्रेम क्यों करते हैं? किसने किया? अभी आज आपने मुझे देखें- 3 दफा फ्रेम करने की इस्लाम की आड़ आप में मुझे आपने बताएं, मुझे आप बताएं, हम आप डिबेट देखें, पे रहते हैं, हम डिबेट पे मैं रहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इस्लामिक भाई व्यू के साहब ऊपर डिबेट नहीं पे आती रहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज। तो आपको कहां से आपको फ्रेम किसने किया? कहा ये? कहां किया आपने? मुझे कब बताएं। आपने कहा? कहां किया आप आए आपने? ना, आप आइए, आपने- लेकर आइए इसको। चले, नहीं आपने बताया क्या आप किया कमाल है? करते हैं। आपने बताया यानी क्या मुल्क किया के है? अंदर है, और जिस छोड़ें मुल्क जी, का और कानून है, छोड़ें इस आइन बात है, को। उसमें सजा हो रही है। आप आज गुस्से में हैं और नहीं, कोई वजह नहीं बिल्कुल है। भी हम नहीं। सब आज वो गुस्से बात में गलत नहीं बात- कर रहे। हम सब आज गुस्से में हैं, हम सब आज नहीं गुस्से नहीं में ये हैं। बात देखें, मैं हम आपको सब आज बताऊं, तकलीफ ये में। तकरीरें करेंगे यार आप नहीं मैं तकरीरें कर रहे यार। मैं आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? पॉलिटिकल पार्ट मेरा ये तो तकरीरें नहीं है। ये तकरीरें करेंगे। इन्होंने उसके ऊपर उस तरफ जाने ही मेरे नहीं। ये पास- मैं आपको आपने नहीं भी नहीं जाना, आप भी मेरे पास- तकरीरें करेंगे। मेरे पास इसमें जाना ही प्रोग्राम नहीं का होगा। टाइम भी खत्म हो गया है। सेंटर मुसद्दिक मलिक साहब, अंसार अब्बासी साहब और राजा रियाज साहब ने ज्वाइन नहीं किया, हालांकि उनको करना चाहिए था। कमिटमेंट उन्होंने की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी बनती है। वेरी अनफॉर्चुनेट कि राजा रियाज ने आज हमें कमिटमेंट करके ज्वाइन नहीं किया। बट जो बेसिक चीज़ है उस पर सब इस बात पे कायम है कि जी खवातीन के खिलाफ जुल्म नहीं होना चाहिए। अब उसमें कानून साजी करनी है, आपने किस तरह से आगे बढ़ना है, मुख्तलिफ राय है, पार्लियामान में डिबेट करें, बट खुदा के लिए इस मुल्क को, इस रियासत को खवातीन के लिए महफूज कर लें। आई विल सी यू कमिंग वीक।